Lord, dear children, respected parents, teachers, well-wishers, and everyone who is watching this program. We warmly welcome you to Jehovah Shammah online Sunday School program, which is aired every week on Sunday. Today is a very special day. Yes, it's a Palm Sunday. This is the day when our Lord Jesus Christ entered the city of Jerusalem and people welcomed him with palm leaves and branches, praising and honoring him as their king. On this special occasion, we remember how the people shouted, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord." It reminds us that Jesus is our Savior, our King, and our only hope. It is our privilege and honor to invite you all to be a part of this program and be blessed. There are many interesting segments prepared for you today, such as the Word of God, the songs, the memory verses, the testimonies, birthdays, and many more special moments. We may not reveal it at the very beginning, but we kindly request you to please pray, stay attentive, and watch the program till the end. Now, as we lead into the session, I request every one of you to please close your eyes, bow your heads as we lead into the opening prayer. Our gracious and our loving Heavenly Father, we thank Thee for the privilege Thou hast given us to join into this online Sunday School program this evening. Lord Jesus, we humble ourselves unto Thy presence. Lord, speak to us. Let us listen to Thine word carefully, attentively. Open our hearts and our minds so that we might, Lord, capture Thine word into our hearts, O Lord Jesus. Bind all the powers of the Satan, and Lord, let us not be distracted, O Lord Jesus. Lord, we submit this online Sunday School program into Thine hands, humbling ourselves, praising Thy name, exalting Thy name. Offer these few words of prayer in the precious name of my Lord and my Savior, Lord Jesus Christ's name. Amen. Children, let us all join together and sing this Tamil chorus, Kutti Nanaya, Kaludai Kutti Nanaya. Let us sing this Tamil chorus, Osanna பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே. Osanna பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, உன்னதத்திலே தாவீதின் மைந்தனுக்கு ஓசன்னா. ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, உன்னதத்திலே தாவீதின் மைந்தனுக்கு ஓசன்னா. முன்னும் பின்னும் சாலை நகர் சின்ன பாலம் பாடினார், முன்னும் பின்னும் சாலை நகர் சின்ன பாலம் பாடினார். அன்று போல இன்று நாமும் அன்பாய் துதி பாடுவோம்.
Children, let us all join together and sing this chorus. Give me oil in my lamp, keep me burning. Children, join us together in singing this action chorus. I got the joy of the Lord. It's time to listen to God's Word. Hello, all. Greetings in the name of the Lord. It's been quite a while, I think, since we made this presentation. So, another Palm Sunday or a Passion Week is upon us, and we will be seeing about this Passion Week starting with Palm Sunday in two parts. The next part will be about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. But today we are going to be seeing about பாம் சண்டே. அன்பார்ந்தவர்களே, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சற்று இடைவேளை பிற்பாடு உங்களை மீண்டுமாக சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு குருத்தோலை ஞாயிறு அதை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். அடுத்த பாகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதலை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். இன்றைக்கு குருத்தோலை ஞாயிறு, அது நமக்கு அவைக்குரிய அர்த்தத்தை நாம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கலாம்.
So, a brief introduction about this Passion Week. This is also known as the Holy Week. It's a time from Palm Sunday through Easter Sunday, that is Resurrection Sunday. So, each of the days of the week, it's called as Holy Monday, Holy Tuesday, like that. And of course, Good Friday, we all know, the day in which we remember as when the Lord was crucified, and Holy Saturday, and then the Easter Sunday, that is the resurrection. So it is so named as Passion Week because Jesus willingly went to the cross in order to pay for the sins of his people. So, and this Passion Week in the Bible is recorded in all four Gospels, as you can see below. I've given the references. So all four Gospels record this Passion Week. இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு அதன் சம்பந்தமான காரியங்களுடைய சுருக்கமான முன்னுரை என்னவென்றால், இந்த வாரம் ஆங்கிலத்தில் பேஷன் வீக் என்று அழைக்கப்படுகிறது, அல்லது பேரார்வ வாரம் என்று நாம் சொல்லலாம். இது குருத்தோலை ஞாயிறு என்று சொல்லி தொடங்கி ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமை, உயிர்த்தெழுதலின் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே அது முடிகிறது. விதமாக ஒவ்வொரு நாளும் கூட பெரிய திங்கட்கிழமை, பெரிய செவ்வாய்க்கிழமை என்று அதை குறித்து அதை விதமாக ஆசரிக்கிறார்கள். புனித வெள்ளிக்கிழமை, அது பெரிய வெள்ளிக்கிழமை, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாள் விதமாக. அது ஈஸ்டர் சண்டே, உயிர்த்தெழுதலின் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அது முடிகிறது. இதற்கு ஏன் பேஷன் வீக் அல்லது பேரார்வ வாரம் என்று சொல்லி பேர் சூட்டியிருக்கிறார்கள்? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவைக்கு அவ்வளவு மனப்பூர்வமாக தன்னுடைய ஜனங்களின் பாவத்திற்காக அவர் சென்றது நிமித்தமாக இதற்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு பேர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாரத்தில் நடந்த காரியங்கள் எல்லாம் 4 சுவிசேஷ புஸ்தகங்களிலும் இது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. So 2000 years ago, this day traditionally known as the Palm Sunday, the long anticipated Messiah approached the city with the pilgrims, and the crowd shouted with joy and welcomed Jesus as their king as he rode a donkey, as we read in the Gospels, and they shouted Hosanna, which means save us Lord. Okay, and Zechariah chapter 9 and verse 9 is a prophecy that the Messiah would do this, that he will enter Jerusalem riding a donkey, okay, rather than a war horse. Okay, so Jesus fulfilled this prophecy on Palm Sunday. இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக மேசியாவாகிய ஆண்டவராகிய இயேசுவானவர் இந்த எருசலேம் பட்டணத்திற்கு அவர் அந்த கழுதையின் மீது சவாரி செய்தவராக அதற்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார். அப்பொழுது அங்கே கூடி வந்திருந்த திரளான ஜனக்கூட்டம் மிகுந்த ஆரவாரத்தோடு கூட அந்த குருத்தோலைகளை பிடித்து கொண்டு ஓசானா என்று சொல்லி அவர்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். ஓசானா என்பதற்கு எங்களை விடுவியும் கர்த்தாவே என்று அர்த்தமாகிறது. இது ஜெகரியா 9ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே மேசியாவானவர் எருசலேமுக்குள்ளே விதமாக ஒரு கழுதை குட்டியின் மீது அவர் சவாரி செய்து வருவார் என்பது தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்ட வசனம். அவர் ஒரு யுத்த வீரனைப் போல ஒரு குதிரையின் மீது சவாரி செய்யாதபடிக்கு அவர் ஒரு கழுதை குட்டியின் மீது அவர் ஏறி சவாரி செய்து வருகிறார். இது தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டது. So I want to place before you two symbols associated with Jesus' triumphal entry into Jerusalem. And the first one is the donkey. As you know, that Jesus rode into Jerusalem on a donkey. Okay, what does this donkey symbolize? See, when you look at the Old Testament, under the law of Moses, the firstborn of the cattle and sheep were offered to God. But a donkey was redeemed with the sacrifice of a lamb. You can read that in Exodus chapter 34, verses 19 to 20. If the donkey was not redeemed by a lamb, then the donkey was not allowed to live. So this is a type or a symbol of redemption through Jesus Christ,
who is the Lamb of God, which we read in John chapter 1 and verse 29. இந்த உங்களுக்கு முன்பாக ரெண்டு அடையாளங்கள், இந்த குருத்தொழில் ஞாயிறு சம்பந்தமான ரெண்டு அடையாளங்களை வைக்க நான் விரும்புகிறேன். அதில் முதலாவது இந்த கழுதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இந்த கழுதை எதை குறித்து நமக்கு பேசுகிறது என்றால் மீட்பை குறித்து இது நமக்கு பேசுகிறது. மோசேயினுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால் யாத்திராகமம் 34 19ஆம் வசனம் 20ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே இந்த ஆடு மாடு மந்தையிலே முதலாவது பிறக்கிற அந்த ஆட்டையோ மாட்டையோ குட்டியையோ கர்த்தருக்கென்று அதை காணிக்கையாக அல்லது பலியாக கொடுத்து விட வேண்டும். ஆனால் கழுதை பிறக்கும் பொழுது முதலாவது பிறந்த அந்த கழுதையை அதற்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலி செலுத்தி அதை மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லி மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக அதை மீட்கவில்லை என்றால் அந்த கழுதையை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மூலமாய் நமக்கு கிடைக்கிற மீட்பை குறித்து இது பேசுகிறது. என்னென்னால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் அல்லவா? எனவே இது நமக்கு இந்த கழுதை மீட்பை குறித்து பேசுகிறது. இந்த கழுதையினுடைய புகைப்படத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் அதனுடைய முதுகின் மீது சிலுவை போன்ற ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது. எனவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மீட்புக்கு அடையாளமாக இந்த கழுதையின் மீது சவாரியாய் வந்தார் என்று நாம் சொல்லலாம். If you look at the picture of the donkey, it has a shape of a cross on its back. Okay, so we can say that Jesus Christ rode on the donkey to symbolize redemption. This is one lesson we learn through the donkey. And also this donkey, as we all know, it symbolizes servitude, meaning it is a beast of burden. And this donkey served Jesus, meaning it allowed Jesus Christ to ride on him, and therefore this donkey received honor. So when we look at the New Testament, Paul writes in Romans chapter 12 and verse 1 and 2, that this is our reasonable service. Okay, and also Paul spoke of himself as a bond servant of Jesus Christ in Romans chapter 1 and verse 1. So we should be like a donkey. When we are redeemed by the Lamb of God, we should also serve Jesus. That is the highest honor which we can receive in this world. எனவே இந்த கழுதையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அது சேவைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அதன் மீது அமர்ந்து சவாரி செய்வதற்கு அது இடம் கொடுத்தது என்று பார்க்கிறோம். மனத்தாழ்மையாக இடம் கொடுக்கிறது. அதன் மூலமே அந்த கழுதைக்கு கனம் கிடைத்தது என்று நாம் சொல்லலாம். பவுல் இதை புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதும்போது ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களே நீங்கள் செய்யக்கூடிய புத்தியுள்ள ஆராதனை அல்லது கர்த்தருக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய சேவை இது என்று சொல்லி எழுதுகிறார். தன்னை குறித்து பவுல் எவ்விதமாய் வர்ணிக்கிறார் என்றால், நான் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய அடிமை என்று தன்னை குறித்து ரோமர் 1:1 சொல்லுகிறார். எனவே இந்த கழுதையைப் போல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக மீட்கப்பட்ட நாம் இந்த கழுதையைப் போல நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சேவை புரிய வேண்டும். இதுவே நாம் இந்த உலகத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகவும் ஒரு உயர்வான ஒரு கனமாக இருக்கிறது. So one is the donkey and the next symbol is the palm branches. We see that the people were holding palm branches in their hands. So what spiritual lesson does this palm branch speak to us? So in the Middle East or in Palestine, when you this palm refers to the date palm. Okay, so in Psalm 92 and verse 12 we read that this palm tree is flourishing. In Jeremiah chapter 10 and verse 5 we read that this palm tree is upright. Though here it is used in a negative sense, we see that the palm tree is upright. Okay, and its branches are a symbol of victory. All through
If you look at several cultures, even in Tamil culture, if you look at the history, we see that people have used this palm branches as a symbol of victory. Okay, and this palm tree is always green. It's not affected by different seasons, meaning life flows within it continuously and it's always fresh. So Christians, it symbolizes the Christian life because we have been united together with Jesus Christ and the life of Jesus is flowing through us. And this palm tree grows straight up, okay, and it is always looking up towards heaven. It doesn't have branches. So a true Christian is always looking up to heaven, trying to know the will of God and fulfill the divine will. So as I also said, it is a symbol of victory. This we see in the triumphant march of Jesus into the city of Jerusalem. And it is also mentioned in the book of Revelation as a token of victory. இந்த பனைமரம் முதலாவது அடையாளமானது கழுதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். அடுத்ததாக இந்த பனைமரத்தை குறித்து நாம் பார்க்க வேண்டும். இந்த பனம் மரத்தை குறித்து வேதத்திலே இது செழித்தோங்குகிறது என்று சொல்லி சங்கீதம் 92:12 நாம் வாசிக்கிறோம். இது நேர்மையாய் நிற்கக்கூடிய ஒரு மரம் என்று எரேமியா 10:5 நாம் வாசிக்கிறோம். அந்த இடத்துல அது எதிர்மறையாய் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த மரத்தினுடைய தன்மை நேராக வளரக்கூடியது. அடுத்ததாக இந்த பனைமரமானது இது மழைக்காலம் வெயில் காலம் என்று சொல்லி இந்த காலத்தினாலே பாதிக்கப்படாது. அதற்குள்ளே ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக ஜீவன் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இது ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை குறித்து பேசுகிறது. இவ்விதமாக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக அவன் ஜீவன் அடைந்தவனாக அவன் எப்போதும் ஜீவனோடு கூட காணப்படுகிறான் என்பதை அடையாளமாக இந்த பனைமரம் இருக்கிறது. எனவே இந்த பனைமரத்தை எவ்விதமாக நேராக வளையாதபடிக்கு நேராக வளர்கிறதோ, வானத்தை பார்த்திருக்கிறதோ, அதே போல் ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்பொழுதும் வானத்தை நோக்கி பார்த்தவனாக திவ்ய சித்தத்தை அவன் நிறைவேற்ற விரும்புகிறவனாய் இருக்கிறான் என்பதற்கு இது அடையாளமாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, இது வெற்றியின் அடையாளமாகவும் இருக்கிறது. இதை நாம் கடைசியிலே வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் கூட வெற்றியின் அடையாளமாக நாம் இதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். Another interesting thing about this Palm Sunday is actually we read about Solomon entrance into Jerusalem riding the king's mule, okay, and he rides across the Kidron Valley and the Gihon Spring. You can read that in 1 Kings chapter 1, okay. We see that in that particular situation, all the religious leaders and the captain of the army, Joab, they are all aligned with a different another son of David, okay, who is claiming his right to the throne, okay. But instead, David, when he comes to know of the situation, he makes Solomon to ride on his own king's mule. And he says proclaim him as king, okay. So Jesus on Palm Sunday is actually retracing Solomon's path across the Kidron Valley and entering Jerusalem on a donkey, okay, as we read in Matthew chapter 21. So it is certainly a picture of humility, entering on a donkey instead of a war horse, as it was prophesied in Zechariah chapter 9 and verse 9. And we see the contrast between God's kingdom and the sort of entrance that Herod Archelaus, who belonged to the Roman country, how they would have behaved. So we see the humility of the true king, okay. So you need to know that Jesus Christ was actually retracing Solomon's path, okay. So he is the true king. Jesus Christ is the true king. So this is another information or a tidbit about Palm Sunday.
சாலமோன் ராஜா எவ்விதமாக அவர் ராஜாவாக பிரகடனம் பண்ணப்பட்டார் என்பதை குறித்து 1 ராஜாக்கள் 1ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். அந்த நேரத்திலே தாவீதுடைய வேறொரு குமாரன் தான் ராஜாவாக விரும்பி அங்கே இருக்கிற பெரிய ஆசாரியர்கள், அங்கே இராணுவ தளபதி எல்லாம் அவனோடு கூட சேர்ந்து அவன் தன்னை ராஜாவாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் ஒரு பெரிய விருந்தை வைத்திருந்த அந்த நேரத்திலே தாவீது இதை கேள்விப்பட்டு சாலமோனை அழைத்து தன்னுடைய சொந்த அந்த கழுதின் மீது அவனை அமர பண்ணி விதமாக ராஜாவாக அறிவிக்க பண்ணும்படியாக சொல்லுகிறான். இதேதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் குருத்தோலை ஞாயிறிலே சாலமோன் எந்த பாதையில் விதமாக கொண்டு வரப்பட்டாரோ அதே பாதையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவரும் கழுதின் குட்டின் மீது அமர்ந்தவராக அவர் எருசலேமுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார். இவர் மெய்யான ராஜாவாக இருக்கிறார். ஆனால் மனத்தாழ்மையாக ஒரு குதிரையில் அல்ல, ஒரு கழுதையிலே சவாரி செய்து அவர் வருகிறார் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். செக்கரியா 9:9 இதை குறித்து நமக்கு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மெய்யான ராஜா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். So in conclusion, we see in Revelation chapter 7 and verse 9, we read there about a multitude of people from every nation, tribe and tongue standing before the Lord, and the important thing is that they are holding palm branches in their hands. Okay, so right from the Old Testament to the time of Jesus, and in the future we see that these palm branches keep coming again and again. Okay, so this symbolizes rejoicing in the presence of the Lord and also victory. And as we celebrate or commemorate another Palm Sunday this year, let us look forward to the day where we'll be found in God's presence, rejoicing for all that Christ has accomplished. முடிவாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே அங்கே ஒரு திரளான ஜனக்கூட்டம் அங்கே கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே ஒவ்வொரு தேசத்திலிருந்தும் கோத்திரத்திலிருந்தும் பாஷைக்காரர்களிடத்திலிருந்தும் அங்கே அவர்கள் அவருடைய சந்நிதியிலே குருத்தோலைகளை பிடித்து கொண்டு நிற்கிறதாக நாம் வாசிக்கிறோம். எனவே இது எதை நமக்கு காட்டுகிறது என்றால் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே எவ்விதமாய் நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும் என்பதை குறித்து நாம் இதில் அறிந்து கொள்கிறோம். எனவே இந்த வருடம் மீண்டும் ஒரு குருத்தோலை ஞாயிறை நாம் கொண்டாடுகிற சமயத்திலே நாம் ஒரு நாளிலே ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் விதமாய் கிறிஸ்துவானவர் நமக்கு செய்து முடித்த காரியங்களுக்காக நாம் களி கூர்ந்தவருடைய சன்னிதியிலே காணப்படுவோம் என்பதை நாம் நினைத்து நாம் சந்தோஷப்படுவோமாக. I hope that this presentation was interesting and would be of some use to you. So until we meet again, thank you. இந்த presentation உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக சுவாரஸ்யமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். மீண்டுமாய் நாம் சந்திக்க மட்டுமாக நன்றி, வணக்கம். The following children have celebrated their birthdays last week. First, we have B. Joel John from Junior. He has celebrated his birthday on the 29th of March. We claim this promise for him. Psalm chapter 146 verse 5. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Next, we have Mary Joseph from Avadi. She has celebrated her birthday on the 23rd of March. We claim this promise for her. Psalm chapter 147 verse 13. For he hath strengthened the bars of thy gates. He hath blessed thy children within thee. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. We are glad God made you. We are glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you.
Let's close our eyes for the closing prayer. அன்பும் மகா இரக்கமும் கிருபை தயவுள்ள பரலோக பரமபிதாவே, எங்கள் மீட்பரும் இரட்சருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற நாமத்திலே உம்மை துதித்து ஸ்தோத்திரிக்கும்படியாக நீ தந்த இந்த கிருபைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். சண்டே ஸ்கூல் ஆன்லைன் நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்த இரக்கம் பாராட்டினதற்காக உமக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பலரை அடைய ஆசீர்வதியும். காண்கிற யாவருக்கும் பக்தி விருத்துக்கு எதுவாக இருக்கும்படி வழிநடத்தும். அன்பின் பிதாவே, சண்டே ஸ்கூல் ஆன்லைன் ஊழியத்தின் குழுவில் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். உமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்பின் பிரயாசத்தை மறந்துவிடுவதற்கு நீர் அநீதியுள்ள அல்லவே. அவர்களை குணமாக பலப்படுத்தி இன்னும் அதிகமாய் இந்த ஊழியங்களை பெருக பண்ண வேண்டும் என்றும் நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, சிறுவருக்காக நடத்தப்படும் ஊழியங்களை ஆசீர்வதியும். ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளையையும் வாழ்க்கையும் வார்த்தையாகிய கிறிஸ்துவின் மேல் அஸ்திபாரம் உள்ளதாய் உறுதியாய் கட்டப்பட இரக்கம் பாராட்டும். தகப்பனே, ஒவ்வொரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும். தலைமுறையாக அது ஆண்டவருடைய சந்ததி என்னப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது போல தலைமுறையாய் உம்மை சேவிக்கிற சந்ததியாய் மாற்றும். இந்த சிறையில் ஒருவரும் கூட கெட்டு போவது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவின் சித்தம் அல்ல என்று மத்தேயு 18:14 நீர் சொன்ன வார்த்தையை அன்படி ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும். அன்பின் பிதாவே, உலகம் முழுவதிலும் நடக்கிற சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரிஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்காக, சர்ச் லீடர்ஸ்க்காக, சிறு பிள்ளைகளின் ஊழியத்தில் இணைந்து இருக்கிற யாவருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். பரலோக ராஜ்யத்தின் ஆழமான சத்தியங்களை எளிமையாய் பிள்ளைகளுக்கு புரிந்து கொள்ளும்படியாய் போதிக்கும் விசேஷித்த வல்லமுள்ள ஆவியினால் நிரப்பும். அன்பும் பலமும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியினால் நிரப்ப வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த சந்ததிக்கு வரப்போகிற யாவருக்கும் உம்முடைய வல்லமையும் பராக்கிரமத்தையும் அறிவிக்கும் அளவும் நீர் கைவிடாதிருப்பீராக. அன்பின் பிதாவே, இந்த வருடம் நடக்க இருக்கும் VBS சண்டே ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ரேலி மற்றும் மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய வழிநடத்தலை தாரும். வெவ்வேறு பின்னணியிலிருந்து வருகிற அநேக பிள்ளைகள் கலந்து கொண்டு நித்தியமான உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியான உதவி செய்யும். நல்ல சீதோஷ்ண நிலையை கட்டளையிட்டு தடைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கும். எல்லா ஏற்பாடுகளுக்காக ஆண்டவரே, தேவைகள் சந்திக்கப்பட பரத்திலிருந்து ஒத்தாசையை அனுப்ப வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் பிதாவே, போர் மற்றும் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டு இடங்களில் இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். வேண்டிய பாதுகாப்பு பராமரிப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கும்படியாக உதவி செய்யும். பெற்றோர்களை இழந்து குடும்பத்தாராலையும் சமுதாயத்தாலையும் கைவிடப்பட்டு அனாதைகளாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அணைக்கப்பட்ட சிறு பிள்ளைகளுக்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அவளுக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும்படியாக உம்மை நோக்கி வேண்டுகிறோம். ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பை அவர்கள் கண்டடைந்து அவரை உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீர் வழிவாசல்களை திறந்து தாரும். கர்த்தாவே, நீர் இரக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் பிதாவே, வெளிநாட்டில் படிக்க சென்றிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ரோஷிதாக்காக, ஜோசப்காக, ஜாஷ்வாக்காக, ஜோயல் ஜெதேதாக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர்களுக்கு வேண்டிய தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஏற்ற உதவிகள் கிடைக்க பாதுகாப்பாக இருக்க உமக்கு சாட்சியாக அந்த இடத்துல ஜெபிக்கும்படியாக நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று வெற்றிகரமாக படிப்பை முடித்து கொள்ளும்படியாக நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் பிதாவே, சுகவீனமாக இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். விஷாக்காக்காக ஜெபிக்கிறோம். யக்ஷித்காக, டேவிட் நத்தானியல், ஜெய்சிங்காக ஜெபிக்கிறோம். பேபி ஜாதோக்காக, கிரேஸ் ரூபஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தேவரே, நீர் பரிபூர்ணமான
ஆரோக்கியத்தை பிள்ளைகளுக்கு கட்டளையிடும் ஆண்டவரே. நீர் பாதுகாத்து கொள்ளும் அன்புள்ள ஆண்டவரே. சுகவீனமாக இருக்கிற டீச்சர்ஸுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சிஸ்டர் மேரி ஜோசப், சிஸ்டர் லிசி ராஜன், சிஸ்டர் ரத்னா, சிஸ்டர் கேபி சர்மா, சிஸ்டர் சசிகலா, சிஸ்டர் லோஸ்லின்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் அவர்களை தொட்டு சுகமாக்கும் சர்வாங்க சுகத்தை நீர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் பிதாவே, ஜெகோஷமா சபைக்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் நடத்தப்படுகிற எல்லா ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அநேக ஆத்துமாக்களை தாரும். சபையில் ஐக்கியத்துக்காகவும் விசுவாசத்தில் அன்பில் பலப்பட உம்முடைய வல்லமையுள்ள பிரசன்னத்தினாலே ஆண்டவரை நிரப்பப்பட நீர் உதவி செய்வீராக. பலிபீடத்தின் மேல் அக்கினி எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும், அது ஒருபோதும் அவிழ்ந்து போகலாகாது என்று உரைத்தபடி எப்பொழுதும் ஆவியிலே அனலுள்ளவர்களை காணப்பட நீர் உதவி செய்வீராக. யாத்திரையாகும் 34:10 நீர் செய்த உடன்படிக்கையை நீர் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்பின் பிதாவே, எலெக்ஷன்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏப்ரல் 23 குறிக்கப்பட்ட அந்த நாளுக்காக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். வன்முறை இல்லாத சமாதானமாய் நடந்து முடிய நீர் உதவி செய்யும். நியாயமான முறையில் உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட நீர் உதவி செய்வீராக. சமாதானமான நீதியுள்ள நியாயமாய் ஆட்சி செய்யும் புதிய அரசியல் அமைப்பை கட்டளையிடுவீராக. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த வாரம் பிறந்த நாளை காண்கிற ஜோயல் ஜான்காக, சிஸ்டர் மேரி ஜோசப்காக ஜெபிக்கிறோம். நீரே ஆண்டவரே, அவர்களை ஆசீர்வதியும். அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல மெய்ப்பனாக இருந்து ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும். கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் என்று ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, 10th +2 எக்ஸாம் எழுதி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காகவும் எழுதி முடித்த பிள்ளைகளுக்காகவும் உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஜெவஷமாக பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதின பிள்ளைகள் 12th கேர்ள்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். லாயிஸ் ஹல்தா, மேரி சுசன்னா, மேரி கிரேஸ், ஹேனா இவாஞ்சலின், ஷாரன் அபிநயாக்காக ஜெபிக்கிறோம். 12th பாய்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். லெவி ஜான் காக, ஜோசப் ஃப்ராங்க்லின்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, 10th எழுதின கேர்ள்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். ஜோஅன்னா ஐசையா, அபிநயா, மேரி பெத்தனி, மேரி மேக்தலின்காக, ஆனி ஏப்ரஹாம், கேசியா தீபக்காக ஜெபிக்கிறோம். 10th எக்ஸாம் எழுதின பாய்ஸ் சாம்சன் அக்ஷித், ஜான் ஜேக்கப், ஏபி பேட்ரிக் தியோஃபிலஸ்க்காக, ஐசையா சைமன்காக, டைட்டஸ் சாலமோன், ஜாஷுவா மோசஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மற்ற கிளை சபைகளில் இருக்கிற பிள்ளைகள் பப்ளிக் எழுதின பிள்ளைகளுக்காகவே நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். 12th கேர்ள்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். லாவண்யா, பிரின்சி, சோஃபியா, ஜூலியாக்காக, ஜெருஷாக்காக, ஜெமிமாக்காக, ஆனி கிரேஸ், க்ளோரிக்காக ஜெபிக்கிறோம். லிடியா, ஹேனா ஜாஸ்பர்க்காக ஜெபிக்கிறோம். மைதிலி, பிரியா, கேசியா காருண்யாக்காக ஜெபிக்கிறோம். டாரத்தி சூசனாக்காக, ஹேமா பிரியாக்காக, ஆனி கிரேஸ், ஷாரன் ஜெசிகா, அனிதாக்காக, கிருஷிகா, சிவானிக்காக, பிரின்சி மைத்திலிக்காக, திவ்யா, அனிதா, மேரிக்காக ஜெபிக்கிறோம். 12th பாய்ஸ் லெவி, ஐசக், கிறிஸ்டின், கெவின்காக, யஷ்வந்த், விஷ்ணு, பெஞ்சமின், பிரணவ், விஜய், செல்லப்பா, ஏப்ரஹாம், தில்ஷன், ஹிட்டேஷ், ஜாஷுவா, பெசலேலுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, 10th எக்ஸாம் எழுதின கேர்ள்ஸுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஏஞ்சலின், ரூத், எலிசபெத், மரியா, மர்சி, லோஷிகா, கையல், ஜெருஷாக்காக, ஜெனிட்டாக்காக, ஜெசிந்த், தமிழ் ஸ்பந்தனாக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஜெனிஷா, அஸ்வினி, ஆர்த்திக்காக, தியாக்காக, அபிராஜுக்காக, ரூத், ஹெசியா, எலிசபெத், பிளெஸ்ஸிக்காக ஜெபிக்கிறோம். 10th பாய்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். 10th ஜான் சைரஸ், ஸ்டீஃபனுக்காக, ஜான் சாமுவேல் சன்காக, ஐசக் இமானுவேலுக்காக, மைக்காக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஐசக் ஜான்காக ஜெபிக்கிறோம். ஐசக் ஜான் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதினவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஜான் சைரஸ்க்காக, ஜான் டைட்டஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். சரண்ஜித்காக ஜெபிக்கிறோம். மேத்யூ, ரொனால்டு, ஜோர்டனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே,
நிறைய அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து பாஸ் பண்ணத்தக்கதாக நீர் கிருபை செய்யும். ஆண்டவரே, இன்னும் ஏப்ரல் வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுத இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துனாலே எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு என்று ஆண்டவரே விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரே பலனோடு ஆண்டவரே அவர்கள் அந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிக்கும்படியாக நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பயத்தை எல்லாம் நீக்கும் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் என்று ஆண்டவரே விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரே தைரியமாய் பிள்ளைகள் எக்ஸாம் எழுதும்படியாக நீர் கிருபை தாரும். ஆண்டவரே, உமக்கு நாமத்தின் மகிமைக்காக ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தரும் கூட ஆண்டவரே நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து உமக்கு சாட்சியாக நிற்க நீர் உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, இந்த விண்ணப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் ஸ்தோத்திரமாய் மாற்ற வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடினால இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் இந்த விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஏறெடுக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.